students. Today we are going to discuss Paripurna Current Affairs of 15th November 2025. Today there are 7 issues to be covered. In that one, first one is about the inflation, flexible inflation targeting, which India is controlling the inflation through the flexible inflation targeting by the monetary policy. That is the first from the main perspective view. Second topic is about the Digital Personal Data Protection Act. And third topic is about the Galatia Bay, which was in news, mainly due to Great Nicobar project. Fourth one is about Janjati Gaurav Divas, which was held in November 15th on the birth anniversary of our freedom fighter Birsa Munda. Fifth topic is about the Veer Narayan Singh of Binjwar tribe. He is also a freedom fighter. And recently a museum has been opened on his name. Third one is about the Strait of Hormuz, which was present in the near Persian Gulf. And the final one is about Belim Health Action Plan, which was introduced in COP30 Belim, Brazil, which was happening in Belim, Brazil. So these are the 7 topics today we are going to cover. First one, from the main perspective view, we'll see flexible inflation targeting. What is the context of the article? Article was written by our ex-RBI Governor Rangarajan, and he raises some important issues in the flexible inflation targeting. The present flexible inflation targeting framework, like what it mandates is, we have to maintain the inflation at the rate of 4 plus or minus 2. It means we can maintain up to 2 to 6% of inflation. So this is the one today we are going to discuss. So the monetary policy is controlling the inflation. This target of 4 plus or minus 2, which was given by the government, will expire on March 2026. So again, we have to review whether 4 plus or minus 2 should be the target, or whether we have to revise those targets. That is under the review. So RBI also published a research paper regarding the discussion of flexible inflation target. So coming to inflation, what is inflation? Inflation refers to rise in prices. Inflation refers to increase in prices. So one major objective of monetary policy from the 2060 is to control the inflation. So why we need to control the inflation? Inflation ఎందుకు కంట్రోల్ చేయాలి? If inflation వల్ల prices పెరుగుతాయి, prices పెరిగినాయి అంటే like it affects the poor more than the rich. So like poor cannot able to afford the prices, the basic needs prices, so that it will affect them more. So it is like the రిగ్రెసివ్ కన్సంప్షన్ ట్యాక్స్. మనం కన్జ్యూమ్ చేసే దానిపైన ఎక్కువ ట్యాక్స్ వేస్తున్నాం ఇండైరెక్ట్ గా. ఇట్ ఈస్ నాట్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ చేయట్లేదు, బట్ ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల ప్రైసెస్ పెరుగుతున్నాయి. ప్రైసెస్ పెరగడం వల్ల కన్సంప్షన్ ట్యాక్స్ అనేది ఒక రిగ్రెసివ్ కన్సంప్షన్ ట్యాక్స్ వస్తుంది. ఇట్ మేజర్లీ అఫెక్ట్ ద పూర్, నాట్ ద రిచ్, బికాస్ పూర్ ఇస్ ద వన్ హూ spends his money on the basic needs. Rich people more of investment or else wealth లో సేవ్ చేస్తారు. If prices are rising, poor people can't able to save their income. So it affects the poor మేజర్గా. 2016 నుంచి ఫ్లెక్సిబుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ పెట్టుకున్నాం. సో ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ 4 plus or 2% of inflation has to maintain. So this range bound inflation, by and large, we are controlling within this framework from the 2060. Right now, the author asks about 3 main questions. We have to look at 3 main questions when we are revising the flexible inflation target, which is going to be happened in March 2026. The first question he asks about, like, what to target, what type of inflation to target, whether to target headline inflation or core inflation. That is the first question.
Second one is about the acceptable level of inflation. What is the acceptable level of inflation? As of now, it is 4 plus or 2% of inflation. Price rates. So what is the acceptable level of inflation to be set? Second one is inflation band. Within this acceptable level, the band within that band, like till how much we have to target. These are the three questions author asks. So first one, if you are seeing about headline inflation and core inflation. Headline inflation and core inflation. What is headline inflation and core inflation? Already మనం ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి చదివి ఉంటాం. సో హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ ఎవరీ కన్స్యూమర్ ప్రోడక్ట్. సో కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ లో ఏవైతే ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ కూడా హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు. సో వాటన్నిటి ప్రైస్ లెవెల్ ని ట్రాక్ చేస్తాం. సో అది హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్. కమింగ్ టు కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్. కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏమి? మేజర్ ఫ్లక్చుయేటింగ్ ప్రైసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మైనస్ చేస్తాం హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ నుంచి. మేజర్ ప్రైస్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఎందులో ఉంటాయి? ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్. సో ఈ ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్ ని మైనస్ చేస్తే హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ లో అప్పుడు మనకి కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుంది. సో ఆథర్ ఏం చెప్తుంది? ఆథర్ వాట్ హీస్ ట్రైంగ్ టు సే అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ టు టార్గెట్, వెదర్ హెడ్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెట్ చేయాలా, కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెట్ చేయాలా అని అంటున్నాను. సో ద మెయిన్ ఓవరాల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈస్ టు ప్రమోట్ సేవింగ్స్. ఇన్ఫ్లేషన్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏమి? టు ప్రమోట్ సేవింగ్స్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. And third point is to protect the poor from shocks, price shocks. So if objective of inflation is these three, we have to target the headline inflation. So food inflation ni kuda inflation, flexible inflation targeting leki తీసుకురండి అన్న చెప్తున్నాడు ఆథర్. సో ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ మానిటరీ పాలసీ, స్కోప్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ ఏముండాలి అంటే విత్ ఇన్ ద ఫ్లెక్సిబుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. బికాస్ వన్ లైక్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ టు ప్రొటెక్ట్ ద పూర్ ఫ్రమ్ ద ప్రైస్ షాక్స్, food inflation is the major one which is affecting. And also food inflation, if we are not including the food inflation, it will show effect on, it will impact the core inflation also. So that's why we have to target the headline inflation which includes the food inflation. That is what within the three main questions law he is telling that we have to target the food inflation. Then what is the acceptable level of inflation? Here they have showed the graph. ఈ గ్రాఫ్ లో ఏం చెప్తున్నారు అంటే గ్రోత్ రేట్ ని, ఇన్ఫ్లేషన్ ని ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లో పెట్టినారు. సో ఇన్ దిస్ గ్రాఫ్ ఇట్ వాస్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది 1991 నుండి ఉన్న డేటాను కలెక్ట్ చేసి దే ఫార్మ్డ్ ద గ్రాఫ్. సో ఇందులో మెన్షన్ చేస్తున్న దాంట్లో ఏముంది మనకి? లైక్ దే హ్యావ్ షోన్ గ్రోత్ రేట్. ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ తక్కువ ఉందో అప్పుడు గ్రోత్ రేటు తక్కువ ఉంది. లైక్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ గ్రోత్ రేట్ పడిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్ వీ హ్యావ్ ఇన్ జనరల్ గా మనము ఫిలిప్స్ కర్వ్ లో చదువుకొని వాట్ ఫిలిప్స్ కర్వ్ సేస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద లైక్ హయ్యర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గుతుంది, రిడక్షన్ ఇన్ ది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. అండ్ ఆల్సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటే గ్రోత్ రేట్ ఉంటుంది అన్నది చెప్తారు. బట్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ద షార్ట్ టర్మ్, నాట్ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్. సో బట్
like what is the relationship between inflation and growth rate according to the data collected from the 1991? ఏం చెప్తుంది అంటే లైక్ ఓవర్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైం టిల్ 3.9, ఈ 3.9% ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కడైతే ఉందో టిల్ 3.9 is the acceptable level of inflation which has shown growth rate. 3.9 ఉన్నంత వరకు మనకు గ్రోత్ రేట్ అనేది ఇంప్రూవ్ గా చూపించింది. బట్ ఆఫ్టర్ 3.9 దర్ ఇస్ రిడక్షన్ ఇన్ ద గ్రోత్ రేట్. ఇన్ఫ్లేషన్ 3.9 కంటే దాటింది అంటే గ్రోత్ రేట్ తగ్గుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ షోయింగ్, ఇదేం చూపిస్తుంది మనకి అంటే ఎస్ 4% ఏదైతే మన ఫ్లెక్సిబుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ 2016 నుండి చేస్తున్నామో దట్ ఈస్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ మనకి సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ ద యాక్సెప్టబుల్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఇట్స్ అరౌండ్ 4% యాజ్ పర్ ది quadratic equation which we got between growth rate and inflation from the data collected from the 1991. ఇప్పుడు థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏమి? ఇన్ఫ్లేషన్ బ్యాండ్. వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ బ్యాండ్? 4 ± 2 అంటున్నాం కదా 2016 నుండి మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నది. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ బ్యాండ్? ఈ బ్యాండ్ ఎంతవరకు ఉండాలి అన్నది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రమ్ ద సేమ్ గ్రాఫ్ విల్ గెట్ దట్ after 6%, there is a like significant decrease of growth rate. 6% after 6% inflation 6 దాటిన తర్వాత significant decrease అనేది ఉంది. So it means 6% is the higher end. Beyond 6% ఉండకూడదు. Beyond 6% ఫ్లెక్సిబుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ ఏమైతే పెట్టుకున్నామో ఈ దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమి? ఇన్ఫ్లేషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ నేను చెప్పినట్టు ఇంక్రీజింగ్ ది సేవింగ్స్, ఇంక్రీజింగ్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ప్రొటెక్టింగ్ ద పూర్. ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్ని ఫెయిల్ అవుతాం. ఇవి అచీవ్ చేయలేము బియాండ్ 6% టార్గెట్ పెట్టుకుంటే. సో ఇట్ మీన్స్ 4 ± 2 అనేది మోర్ ఆర్ లెస్ ఓకే ఫర్ ఇండియా. ఎట్ ద సేమ్ టైం హయ్యర్ బ్యాండ్ 6% టార్గెట్ పెట్టుకొని ఈ 6% లో ఇఫ్ యూఆర్ స్టేయింగ్ దట్ 6% ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ చాలా టైం ఉన్నాము అంటే వీఆర్ డిఫీటింగ్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ వాట్ వీ వాంట్ టు అచీవ్ త్రూ ద ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్. సో ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ బ్యాండ్ లో లోయర్ ఎండ్ లోనే ఉండాలా, లెస్ దాన్ 6%. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఆథర్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు సే. సో what conclusion he says is about flexible inflation targeting should go along with the fiscal responsibility budget management. FRBM targets తో కూడా వెళ్ళాలి. FRBM ఏం చేస్తుంది? which abolishes the monetization of fiscal deficit. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మానిటైజేషన్ ని అడ్డుకుంటుంది. సో వన్స్ అడ్డుకుంది అంటే రిడక్షన్ ఇన్ ద మనీ సప్లై ఇన్ ద మార్కెట్. మనీ సప్లై తగ్గుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ అవుతుంది. So FRBM target should go along with the balancing of FRBM and flexible inflation targeting to achieve the macroeconomic stability in India. So macroeconomic stability achieve cheyali India lo ante we have to go along with the flexible inflation targeting and also fiscal responsibility budget management. టార్గెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండింటిని మేనేజ్ చేస్తూ వెళ్తే దెన్ ఓన్లీ విల్ అచీవ్ ది మ్యాక్రో ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ. మ్యాక్రో ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ అంటే లైక్ వాట్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్లో ఉండాలి. సెకండ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్, రెవెన్యూ డెఫిసిట్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఆల్సో. సో ఇవన్నీ అచీవ్ చేయాలి. మెయిన్గా ఇన్ఫ్లేషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అచీవ్ చేయాలి అంటే FRBM అండ్ ఆల్సో
ఫ్లెక్సిబుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ మస్ట్ గో టుగెదర్ అన్నది ఆథర్ చెప్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్. వాట్ ఈస్ ద గుడ్ బ్యాలెన్స్ అంటున్నాం ఇక్కడ అంటే FRBM అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనకి డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్. సో డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది 2023లో వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ టుడేస్ న్యూస్ అంటే యూనియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నోటిఫైడ్ లార్జ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ స్టెప్ టువర్డ్స్ కేఎస్ పుత్తస్వామి కేసు, టువర్డ్స్ ఎన్ఫోర్సింగ్ ద కేస్ విచ్ సెడ్ దట్ ఆ కేసు ఏం చెప్పింది, రైట్ టు ప్రైవసీ ఈజ్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 21 అని చెప్పింది. సో ఈ డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ యాక్ట్ దేన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అంటే రైట్ టు ప్రైవసీని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఈ యాక్ట్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్ స్టెప్ అనేసి అది యూనియన్ గవర్నమెంట్ మెన్షన్ చేసింది. సో లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ది డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. సో డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ what is the main intention of that is to safeguard the digital privacy of the citizens. And it is the first law on the digital privacy protection and it's the first comprehensive law in India towards the data privacy. So the next objective is about to enforce the transparency in data processing and data handling. డేటా ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏమి, డేటాని ఏదైతే కంపెనీ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేస్తారో సో దాన్ని వాళ్ళు ఇండివిజువల్ డేటా ఆర్ సిటిజన్స్ డేటా ఏదైతే కలెక్ట్ చేస్తారో దాన్ని కంపెనీస్ కెన్ యూస్ ఫర్ ది అదర్ పర్పసెస్. దే కెన్ హ్యాండిల్ ద డేటా ఫర్ మల్టిపుల్ అదర్ పర్పసెస్. సో ఆ డేటా ప్రాసెసింగ్ లో ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలి అన్నది ఇంకొక ఆబ్జెక్టివ్. విచ్ మీన్స్ డేటా ప్రాసెసింగ్ వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు, ఎలా చేస్తారు, లైక్ హౌ మెనీ డేస్ దే కెన్ రిటైన్, ఆ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ కంప్లీట్ ఆ ప్రాసెస్ గురించి ఆ సిటిజన్స్ కి తెలియాలి. ఎవరైతే డేటా యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని మనం డేటా ప్రిన్సిపల్ అంటాం యాజ్ పర్ డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ప్రకారం. సో దర్ షుడ్ బి ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ డేటా ప్రాసెసింగ్ అన్నది సెకండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. థర్డ్ ఏముంది, థర్డ్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దట్ డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ వచ్చేసి ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ది డేటా ప్రిన్సిపల్ కి రైట్స్ ఇస్తుంది అండ్ డేటా ఫిడిషరీకి ఇట్ విల్ ఇంపోజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్లిగేషన్స్ డేటా ఫిడిషరీస్ పైన. వాట్ ఈస్ డేటా ప్రిన్సిపల్ అండ్ డేటా ఫిడిషరీ ఇన్ దిస్ యాక్ట్ అంటే data principals are the individuals who are providing the data. For example, as a person, as an individual, నేను some kind of email ID type చేస్తాం to get information from the website. That is what I am data principal. I am providing my data into the network. So అది data principal. ఈ డేటా ప్రిన్సిపల్స్ కి రైట్స్ ఇస్తుంది, కొన్ని రైట్స్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రైట్స్ అనేది చూద్దాం. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ డేటా ఫిడిషరీ అనేది తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈస్ డేటా ఫిడిషరీ? డేటా ఫిడిషరీస్ పైన ఆబ్లిగేషన్స్ ఉంటాయి. దీస్ డేటా ఫిడిషరీస్ ఆర్ ద కంపెనీస్ దట్ కలెక్ట్ అండ్ యూజ్ ది పర్సనల్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ లో నేను లాగిన్ అయ్యి నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన, లైక్ నా బర్త్ డేటు లేదా నా ఈమెయిల్ ఐడి, నా ఫోన్ నంబరు, నా ఫ్రెండ్స్. ఐ ఆన్ ద డేటా ప్రిన్సిపల్. Facebook is a data fiduciary. So data fiduciary ki some kind of obligations pettadi act. And what is the rights of data principal? Rights data principals ki elanti hakkulu vastayi, elanti rights vastayi ante data principals can access, correct, update and erase their personal data. వాళ్ళ పర్సనల్ డేటా ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింటారో దాన్ని వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయొచ్చు, అంటే తీసుకోవచ్చు. ఎలాంటి డేటా మీరు మా నుండి కలెక్ట్ చేశారు అండ్ కరెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే డేటా తీసుకున్నానో దాన్ని కరెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇలా కాదు, ఈ పార్ట్ ఆఫ్ మై డేటాని ఎరేజ్ చేయండి అని కూడా చెప్పొచ్చు.
For example, I have uploaded some data in the Facebook. I am the data principal. Facebook is a data fiduciary. Data principal and data fiduciary. So, ఈ data principal individual, data fiduciary Facebook. For example, it is a Facebook. I am just telling that example. So, I can ask the Facebook to remove my data, or I can ask specific information or specific kind of data to remove from my data collection. వాళ్ళు ఏదైతే నా దగ్గర నుండి డేటా కలెక్ట్ చేసినారో అందులో నేను ఎరేజ్ చేయమని చెప్పొచ్చు. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ద రైట్స్ గివెన్ టు ద డేటా ప్రిన్సిపల్స్ యాజ్ పర్ ది డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ప్రకారం. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ఆన్ ద ఆబ్లిగేషన్స్ ఆన్ డేటా ఫిడిషరీ? డేటా ఫిడిషరీ పైన ఆబ్లిగేషన్స్ ఏమున్నాయి అంటే, దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఏ డిసిగ్నేటెడ్ డేటా ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్. స్పెసిఫిక్గా డేటా కలెక్ట్ చేసిన దాన్ని ఇండివిజువల్స్ నుండి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి సపరేట్గా ఒక ఆఫీసర్ని అపాయింట్ చేయాలి. అండ్ ఈ డేటా ఫిడిషరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి క్లియర్ కట్ టైమ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ డేటా ప్రిన్సిపల్ ఆస్క్ దెమ్ టు ఎరేజ్ సర్టెన్ డేటా ఆర్ కరెక్ట్ సర్టెన్ డేటా, దెన్ దే హ్యావ్ టు రిప్లై విత్ ఇన్ 90 days. 90 daysలో వాళ్ళు రిప్లై ఇవ్వాలి, రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి. సో దీస్ ఆర్ ద ఆబ్లిగేషన్స్ ఆన్ డేటా ఫిడిషరీ. అండ్ యాజ్ పర్ డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ప్రకారం మనకు డేటా ప్రొటెక్షన్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఏర్పడింది. సో ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ, ఎస్టాబ్లిష్డ్ బాడీ డేటా ప్రొటెక్షన్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమి అంటే, ఇట్ హ్యాండిల్స్ ద కంప్లైంట్స్ అండ్ ఇష్యూయింగ్ ద పెనాల్టీస్ ఫర్ నాన్ కంప్లైన్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్. డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఎవరైనా కంప్లై చేయలేదు అంటే it will impose some penalties and punishments. And it can also, ఈ బోర్డులో 4 members ఉంటారు, which are appointed by the MeitY. 4 members appointed by the Ministry of Electronics Information Technology. So they can hold inquiries and impose penalties for the data breaches. And Act also mentions about significant data fiduciary. What is significant data fiduciary is, these are the large technology firms, like many like large number of population use చేస్తున్నారు, or large number of subscribers ఉన్నారు అంటే, like they are called as significant data fiduciary. వీళ్ళకి additional compliance requirements ఉంటాయి, because like they are collecting large amount of data from the large number of population. కాబట్టి సిగ్నిఫికెంట్ డేటా ఫిడిషరీ వాళ్ళకి అడిషనల్ కంప్లైంట్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ప్రొవిజన్ ఈస్ ఇన్ ద డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ ఈస్ ఎగ్జంప్షన్స్. ద యాక్ట్ ప్రొవైడ్స్ ఎగ్జంప్షన్ ఫర్ ది స్టేట్ అండ్ ఇట్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటాలిటీస్, అంటే ఆర్గనైజేషన్స్కి ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తుంది డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ నుండి. So that is why the RTA activists, some of the activists claim that the law weakens the Right to Information Act 2005 ని వీకెన్ చేస్తుంది అని అంటుంది. So this is about digital personal data protection. This Galathea Bay is located in the Nicobar Island. What is the context? ఎందుకు వచ్చింది Galathea Bay న్యూస్ లో అంటే, the Union Environment Ministry recently admitted before the National Green Tribunal that the Greater Nicobar Mega Infrastructure Project ఏదైతే చేపడుతున్నారో that will create a significant impact on the Galathea Bay. ఈ గ్రేటర్ నికోబార్ మెగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ లో ఏం చేస్తున్నాము అంటే, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ న్యూస్ ఒక 1 year నుండి. యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ గ్రేటర్ నికోబార్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ లో వీఆర్ బిల్డింగ్ 1 transshipment port and 1 airport and 1 power plant, and we are constructing a tourism project in the Nicobar Island. So
నికోబార్ ఐలాండ్ లో పార్ట్ గాలాథియా బే. సో ద లొకేషన్ ఆఫ్ గాలాథియా బే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ నికోబార్ ఐలాండ్, గ్రేట్ నికోబార్ ఐలాండ్. And southern extreme end of the నికోబార్, అండమాన్ నికోబార్, ఈ సదర్న్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఏదైతే ఉందో అది గాలాథియా బే. సో ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్. ఇండియాలో 4 బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ 4లో ఒకటి సుండాల్యాండ్. సుండాల్యాండ్ లో ఒక రీజన్ మనకి గాలాథియా బే. బయోడైవర్సిటీ, ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ biodiversity hotspot. It is rich in diversity, both in flora and fauna. It is home to various coral colonies, and also it is a nesting site for giant leatherback turtle. And also it is endemic to Nicobar megapode. సో ఈ నికోబార్ మెగాపోడ్ అనేది ఒక బర్డ్ స్పీషీస్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈ నికోబార్ 1 షెడ్యూల్ 1 ఆఫ్ నికోబార్ మెగాపోడే. ఈ నికోబార్ మెగాపోడే అనేది షెడ్యూల్ 1 స్పీషీస్ అన్నమాట, యాజ్ పర్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. సో దిస్ గాలాథియా బే ఈజ్ ఆల్సో biodiverse, rich in mangroves and also saltwater crocodiles. నికోబార్ మెగాపోడేకి ఇట్ ఈస్ ఎండమిక్, అక్కడ మాత్రమే దొరుకుతుంది నికోబార్ మెగాపోడే. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ బర్డ్, ఇట్ ఈస్ అ బర్డ్, నాట్ లైక్ ఎ బర్డ్, ఇట్ ఈస్ అ బర్డ్. సో కమింగ్ టు కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్, అక్కడ ఎవరెవరు ఉంటారు అంటే షోంపెన్ అండ్ నికోబారీస్ ఉంటారు అనమాట. ఈ బోత్ ట్రైబ్స్ మ్యాంగోలాయిడ్ ట్రైబ్. ఈ మ్యాంగోలాయిడ్ ట్రైబ్ లో షోంపెన్ అనే వాళ్ళు పీవీటీజీస్, బట్ నాట్ నికోబారీస్. షోంపెన్ మేజర్ గా హంటింగ్, గ్యాదరింగ్ దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది. సో కమింగ్ టు కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ విచ్ వాస్ సరౌండెడ్? ఇప్పుడు ఏం ఇష్యూ ఉంది అంటే, గాలాథియా బే వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ మనకి 1997 లో డిక్లేర్ చేశారు, బట్ ఇట్ వాస్ డీనోటిఫైడ్. వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ నుంచి డీనోటిఫై చేసిన 2021 లో, ఆఫ్టర్ అనౌన్సింగ్ ది గ్రేట్ నికోబార్ మెగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్. ఎవరు డీనోటిఫై చేస్తారు అంటే నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్. ఈ నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్, ఇట్ హ్యాస్ డీనోటిఫైడ్ ది గాలాథియా బే వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ. ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ ది వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ. గాలాథియా బే అనేది వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ కాదు ఇప్పుడు, ఎట్ ప్రెసెంట్, డీనోటిఫైడ్ బై ది నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్. సో ఇది ఒక ఇష్యూ, ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్సర్న్. సెకండ్ వన్ ఏమి అంటే, గలాథియా బే ఏదైతే ఉందో, ఈ గలాథియా బే అనేది కోస్టల్ రెగ్యులేషన్ జోన్ కింద CRZ 1A కింద వస్తుంది. 1A ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈకో సెన్సిటివ్ జోన్స్, హైలీ ఈకో సెన్సిటివ్ జోన్స్. 1A అంటే హై ప్రొటెక్షన్ కేటగిరీ కింద తీసుకొని వస్తుంది. So this is the controversy which was surrounding around the environmentalist and government. So as per National Center for Sustainable Coastal Management, which was present in Chennai, as per NCSM, Galathiya Bay is not a part of CRZ 1A, but NGT is again saying it as it comes under the CRZ, Coastal Regulation Zone 1A కింద వస్తుంది అంటుంది. This
contradiction and controversy is happening between government and environmentalists. So let us see what is National Board for Wildlife. National Board for Wildlife is a statutory body which was formed as per the Wildlife Protection Act 1972. It is an advisory body over regarding the protection measures, wildlife protection measures paina. It was chaired by the PM. Vice chairman evaru ante Minister of Environment, Forest and Climate Change. It's the highest legal advisory body. It's a statutory body which was formed as per the Wildlife Protection Act. Coming to coastal regulations. Coastal regulations which was modified in 2021 as per Shailesh Naik committee. Shailesh Naik committee prakaram we have revised our coastal regulation zone guidelines. ఈ కోస్టల్ రెగ్యులేషన్ జోన్ రెగ్యులేషన్స్ ఏ యాక్ట్ కింద వచ్చినాయంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1986 కింద. ఈ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం కోస్టల్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని 4 పార్ట్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. 1, 2, 3 and 4. సో యూ హ్యావ్ టు రీడ్ లైక్ వాట్ ఫాల్స్ అండర్ 1. 1 అంటే ఏమి? 1 ఈజ్ అండర్ హైలీ ఎకో సెన్సిటివ్ ఏరియా. సో ఫోర్త్ వన్ ఏదైతే ఉందో అది ఫోర్త్ వన్ లో టైడ్ లైన్ నుంచి 12 నాటికల్ మైల్స్ వరకు కవర్ అవుతుంది. సో ఇలా మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం కోస్టల్ రెగ్యులేషన్ జోన్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ గలతియా బే. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ జనజాతి గౌరవ్ దివస్. So what Janjati Gaurav Divas is to celebrate the tribal culture, to celebrate the tribal traditions. It is known as Tribal Pride Day also. To celebrate the tribal culture which India has. So it was, in general, it is about November 15th we will celebrate. What is this November 15th? Is like birth anniversary of Birsa Munda, our tribal freedom fighter. So every year we will celebrate on November 15th as a Janjati Gaurav Divas or Tribal Pride Day. And as a part of 150th birth anniversary of Birsa Munda, we are celebrating 24-25, the year 24-25 as a Janjati Gaurav Varsh. అంటే 150 years అయింది బర్త్ యానివర్సరీ, 150th బర్త్డే బిర్సా ముండా, అవర్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్. సో యాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ జనజాతి గౌరవ్ వర్ష్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ట్రైబల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మ్యూజియం ఇనిషియేటివ్, అంటే మ్యూజియంస్ కట్టడానికి ట్రైబల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ కోసం ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ చేసింది అనమాట. 11 మ్యూజియంస్ కట్టాలి అని డిసైడ్ అయింది. ఆ 11 ఏవైతే ట్రైబల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మ్యూజియం ఉన్నాయో అందులో ఆల్రెడీ 4 స్టార్ట్ చేసాం. సో ట్రైబల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మ్యూజియం ఇనిషియేటివ్, ద ఫండ్స్ వర్ provided by the Ministry of Tribal Affairs to the state governments. ఈ ఫండ్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కి ఇస్తారు టు ఎస్టాబ్లిష్ దీస్ మ్యూజియంస్. అందులో 4 ఏవి అంటే షాహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ మెమోరియల్ రాయ్పూర్లో ఛత్తీస్గఢ్. షాహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ మెమోరియల్ ఇది ఫస్ట్ డిజిటల్ మ్యూజియం ఇన్ ఇండియా. మొత్తం డిజిటల్లోనే ఉంటుంది.
It is the first digital museum in India which was established in Raipur, Chhattisgarh. Shahid Veer Narayan Singh Memorial and first. Second one, Bhagwan Birsa Munda Tribal Freedom Fighter Museum. Bhagwan Birsa Munda Tribal Freedom Fighter Museum. ఇది రాంచీలో జార్ఖండ్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి బాదల్ బోయ్ స్టేట్ ట్రైబల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మ్యూజియం. ఇది ఎక్కడ? మధ్యప్రదేశ్ చింద్వారా డిస్టిక్ లో. బాదల్ బోయ్ స్టేట్ ట్రైబల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మ్యూజియం. స్టేట్ ట్రైబల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మ్యూజియం చింద్వారా మధ్యప్రదేశ్లో. ఈ బదల్ బోయ్ని మనము ఏమంటాము? గాంధీ ఆఫ్ చింద్వారా. Why he is called Gandhi? Gandhi is nothing but like Badal Boy has followed the non-violent resistance. Non-violence ni following. That's why we call him as violence లేకుండా non-violent resistance, non-violent protest చేసిన towards Britishers, against Britishers, British rule against గా. That's why Badal Boy is called as Gandhi of Chindwara అంటారు. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి రాజా శంకర్ షా అండ్ కున్వర్ రఘునాథ్ షా మ్యూజియం ఇన్ జబల్పూర్ మధ్యప్రదేశ్. సో ఈ రాజా శంకర్ షా అండ్ కున్వర్ షా ఆర్ గోండ్స్. They led a tribal uprising against British rule during 1857. రాజా శంకర్ షా అండ్ కున్వర్ రఘునాథ్ షా. సో ఈ 4 మ్యూజియంస్ ని యాజ్ ఆఫ్ నో వి ఎస్టాబ్లిష్డ్. వాట్ ఈస్ అంటే మొత్తం 11 ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, అందులో 4 ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాం. ఒకటి ఛత్తీస్గఢ్లో, ఒకటి జార్ఖండ్లో, ఇంకా మిగతా 2 మధ్యప్రదేశ్లో. షహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ మెమోరియల్ మ్యూజియం అండ్ భగవాన్ బిర్సా ముండా ట్రైబల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మ్యూజియం ఇన్ రాంచీ. బదల్ బోయ్ స్టేట్ ట్రైబల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మ్యూజియం ఇన్ మధ్యప్రదేశ్. What Badal Boy is called as Gandhi of Chindwara. And fourth one, Raja Shankar Shah and Kunwar Raghunath Shah Museum in Madhya Pradesh. So this is about Janjati Gaurav Divas. Its main motto is to celebrate the tribal tradition and to protect the tribal culture. Fifth one is about again tribal freedom fighter Veer Narayan Singh. He belongs to Binjwar tribe. Veer Narayan Singh మెమోరియల్ ట్రైబల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మ్యూజియం అనేది రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేసి ఎక్కడ చెప్పినాము? రాయ్పూర్ ఛత్తీస్గఢ్ లో యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ జనజాతీయ గౌరవ్ వర్ష్ దివస్, వర్ష్ సెలబ్రేషన్స్. హూ ఈస్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ అంటే వీర్ నారాయణ్ సింగ్ బిలాంగ్స్ టు బింజ్వర్ ట్రైబ్. He was the Jamindar of Sonkan, Sonakan. సోనాకన్ జమీందారు. ఇది సోనాకన్ అనేది రాయ్పూర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఛత్తీస్గఢ్ లో ఒక పార్ట్ అనమాట. హిస్ యాన్సెస్ట్రల్స్ అంటే వీళ్ళ యాన్సెస్టర్స్, వీళ్ళ పేరెంట్స్, వీళ్ళు దే బిలాంగ్ టు కోన్ ట్రైబ్ అండ్ లేటర్ దే అఫిలియేటెడ్ విత్ ద బింజ్వర్ ట్రైబ్. He affiliated with the both Gond and Binjwar tribe. He is considered as the Veer Narayan Singh is considered as the first freedom fighter and also first martyr from the Chhattisgarh state. Chhattisgarh state నుంచి ఫస్ట్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అండ్ ఫస్ట్ మ్యారిటర్. మ్యారిటర్ అంటే he has sacrificed his life. In 1857 రివోల్ట్ లో ఈ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ కూడా పాల్గొన్నారనమాట. సో he played a major role against the British. 1857 లో ఫెమైన్ వచ్చింది. ఆ ఫెమైన్ లో he
He led a force against the British. Veer Narayan Singh. Veer Narayan Singh belonged to Binjwar tribe. Binjwar tribe is also called as Binjia. It called as Binjia and also Binjova and Binjwar. So it is not a PVTC. Binjwar tribe అనేది PVTC కాదు. And the word Binjwar comes from the Vindhya అనే word నుండి Binjwar tribe వచ్చింది. It means they generally located in and around the Vindhya hills. Vindhyas నుండి వచ్చింది. This is whole topic is about Veer Narayan Singh. He belongs to Binjwar tribe in the Chhattisgarh. Okay, next topic comes to Strait of Hormuz. Strait of Hormuz is in the news due to heightened military tensions. What are all those tensions అంటే మార్షల్ ఐలాండ్ కి సంబంధించిన తలారా అనే ఒక ఆయిల్ ట్యాంక్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆయిల్ ట్యాంక్ ని ఇరాన్స్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్ అనే వాళ్ళు సీజ్ చేస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళ చేతిలోకి వచ్చింది ఈ మార్షల్ ఐలాండ్ మిలిటరీ ఆయిల్ ట్యాంక్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్. స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ దగ్గరనే ఇరాన్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్ సీజ్డ్ ది తలారా ఆయిల్ ట్యాంక్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు మార్షల్ ఐలాండ్. సో కమింగ్ టు జాగ్రఫికల్ ఎక్కడుంది ఇది అంటే ద స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ ది ఒమాన్ అండ్ ఇరాన్. ఇక్కడ ఒమాన్ ఉంటుంది, ఇది ఒమాను ఇరాన్ కి మధ్యలో దీన్ని స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ అంటారు. స్ట్రైట్ అంటే ఇట్ ఇస్ అ నారో ప్యాసేజ్ బిట్వీన్ టూ వాటర్ బాడీస్. ఇట్ ఇస్ అ నారో ప్యాసేజ్. ఇక్కడ ఒమాను ఇక్కడ ఇరాన్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటికి మధ్యలో స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కనెక్టింగ్ లైన్ బిట్వీన్ పర్షియన్ గల్ఫ్, గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్. సో ఇట్ ఈస్ మేజర్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ది ఆయిల్, లైక్ ఆయిల్ ట్యాంక్స్ ని క్యారీ చేయడానికి, ఆయిల్ ట్రేడ్ ని క్యారీ చేయడానికి యూజ్. ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ది క్రిటికల్ ఎనర్జీ లైఫ్ లైన్ ఫర్ ది ఏషియా. సో ఏషియాకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఆయిల్ ఇక్కడ నుండే సప్లై అవుతుంది, ఈ ఏరియా నుండి, స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ నుంచి. అండ్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ నుంచి 1/5 ఆఫ్ వరల్డ్ ట్రేడ్, ఆయిల్ ట్రేడ్, వరల్డ్ మొత్తం ఆయిల్ ట్రేడ్ లో 1/5 అనేది స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ నుండే జరుగుతుంది. This Strait of Hormuz is connecting the passage between Persian Gulf and the Gulf of Oman. India is also highly relied on this Strait of Hormuz for its oil import and also gas import. Much of the అంటే ఎక్కువ ఆయిల్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? పర్షియన్ గల్ఫ్ ఉండే కదా. ఈ అరబ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి ఆయిల్ వరల్డ్ కి ఆయిల్ సప్లై చేయడానికి. సో ఇంత డిపెండెన్సీ ఇండియాకు ఉంది కాబట్టి ఇండియా లైక్ హార్మోజ్ డైలమా అనేది ఒకటి ఇండియాకు ఉంది అనమాట. హార్మోజ్ డైలమా అంటే ఇఫ్ సంబడి కంట్రోల్స్ దట్ స్ట్రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా ఆర్ యుఎస్ఏ, దెన్ ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ఎ వల్నరబుల్ పొజిషన్స్ ఫర్ ఇట్స్ ఆయిల్ సప్లైస్. So that is what we consider Hormuz dilemma అంట. మలక్కా డైలమా అంటే మలక్కన్ స్ట్రైట్ లో మలక్కన్ స్ట్రైట్ కంట్రోల్ చేస్తే, ఇండియా కంట్రోల్ చేస్తే చైనాకి ఇట్స్ అన్ వల్నరబుల్ పొజిషన్ ఫర్ ఇట్స్ ఆయిల్ సప్లై. దాన్ని మలక్కా డైలమా ఫర్ చైనా అంట. ఇక్కడ మనకి హార్మోజ్ డైలమా ఫర్ ఇండియా.
దట్స్ వై దిస్ మలక్కా, హర్ముజ్ స్ట్రైట్, మలక్కా స్ట్రైట్ ఇవన్నీ చోక్ పాయింట్స్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్ముజ్. లొకేషన్ ఎక్కడుంది, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ జియో పొలిటికల్ యాంగిల్లో, ఎకనామిక్ ట్రేడ్ కి ఎంత ఇంపార్టెంట్, Strait of Hormuz is considered as a critical energy lifeline for Asia. So this is about the Strait of Hormuz. Next topic, Belim Health Action Plan. Where is the Belim? Belim is in Brazil. బ్రెజిల్లో COP30 జరుగుతుంది, UNFCC. 30th యునైటెడ్ నేషన్ క్లైమేట్ చేంజ్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది బెలిం, బ్రెజిల్. అక్కడ మనము బెలిం హెల్త్ యాక్షన్ ప్లాన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. సో అరౌండ్ 80 కంట్రీస్ బెలిం హెల్త్ యాక్షన్ ప్లాన్ ని లాంచ్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చినాయి. ఇక్కడ హెల్త్ యాక్షన్ ప్లాన్ అనేది వస్తుంది. మేజర్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ బెలిం యాక్షన్ ప్లాన్ వచ్చేసి టు స్ట్రెంగ్థన్ ద హెల్త్ సిస్టమ్స్ టు కోప్ విత్ ది క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంపాక్ట్. క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ఏదైతే ఇంపాక్ట్ అవుతుందో ఆ నెగటివ్ ఇంపాక్ట్స్ పడకుండా హెల్త్ సిస్టమ్స్ స్ట్రెంగ్థెన్ కావాలి, హెల్త్ సిస్టమ్స్ అడాప్ట్ కావాలి అన్నది. సో మేజర్ అండ్ మెయిన్ ఏమేమి అంటే అడాప్టేషన్ ఆఫ్ హెల్త్ సెక్టర్ టు ద క్లైమేట్ చేంజ్. సో ఆబ్జెక్టివ్స్, వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ బెలిం హెల్త్ యాక్షన్ ప్లాన్ అంటే రిసైలెంట్ లో ఎమిషన్ హెల్త్ సిస్టమ్స్ ని బిల్డ్ చేయాలి. ద గోల్ ఈస్ టు బిల్డ్ more resilient and inclusive also, inclusive and low emission health systems ని ఫామ్ చేయాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ బిలిం హెల్త్ యాక్షన్ ప్లాన్ అనేది క్లైమేట్ చేంజ్ కాన్ఫరెన్స్ లో స్టార్ట్ చేసాం. వాట్ ఇట్ మీన్స్ అంటే ఈ యాక్షన్ ప్లాన్ ఏం అడ్రస్ చేస్తుంది, క్లైమేట్ క్రైసిస్ will also impact or lead to health crisis. క్లైమేట్ చేంజ్ అయితే ఉందో ఆ ఇంపాక్ట్, క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంపాక్ట్ అనేది హెల్త్ సిస్టమ్స్ పైన కూడా వస్తుంది. దట్స్ వై వీఆర్ లింకింగ్ ద క్లైమేట్ చేంజ్ విత్ ద హెల్త్. అందులో బెలిం హెల్త్ యాక్షన్ ప్లాన్ లో టు స్ట్రెంగ్థన్ ద హెల్త్ సిస్టమ్స్ అండ్ టు అడాప్ట్ ద హెల్త్ సిస్టమ్స్ టు ద క్లైమేట్ చేంజ్ అన్నది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అన్నమాట. సో ఇందులో మనకి ఫస్ట్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇచ్చింది బెలిం హెల్త్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఫార్మేషన్ కి పాహో అనే ఆర్గనైజేషన్, పాన్ అమెరికన్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అనే టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇచ్చింది టు స్టార్ట్ దట్ ప్లాన్. నెక్స్ట్ క్లైమేట్ అండ్ హెల్త్ ఫండర్స్ కోయిలేషన్, ఈ కోయిలేషన్ ఒకటి ఉంది, క్లైమేట్ అండ్ హెల్త్ ఫండర్స్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ organization that donated initial commitment to $300 billion అనేది బెలిం హెల్త్ యాక్షన్ ప్లాన్ కి సపోర్ట్ చేస్తాము అని క్లైమేట్ అండ్ హెల్త్ ఫండర్స్ కోయిలేషన్ చెప్పిన. అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బెలిం హెల్త్ యాక్షన్ ప్లాన్. ఈ యాక్షన్ ప్లాన్ ఏం చెప్తుందంటే క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల హెల్త్ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, లైక్ హెల్త్ సిస్టమ్స్ హెల్త్ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో హెల్త్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, హెల్త్ ఈకో సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దట్ హ్యాస్ టు బి అడాప్టెడ్, అడాప్టేషన్ అనేది రావాలి క్లైమేట్ చేంజ్. సో అన్నీ చెప్తున్నా వాట్ ఈస్ అడాప్టేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ మిటిగేషన్. అడాప్టేషన్ అంటే యాజ్ యూజువల్ వితౌట్ మచ్ ఎఫెక్ట్ తో లివింగ్ ని కంటిన్యూ చేయాలి అన్నది అడాప్టేషన్.
మిటిగేషన్ అంటే reducing the negative effects. అడాప్టేషన్ అంటే అయిపోయిన దాన్ని యాజ్ యూజువల్ వితౌట్ మచ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ పైన ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ పడకుండా చూసేదాన్ని అడాప్టేషన్ అంటాం. మిటిగేషన్ అంటే రెడ్యూసింగ్ ద నెగటివ్ ఎఫెక్ట్స్. సో దీస్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఇప్పుడు ఈ బెలీమ్ హెల్త్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ మేజర్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ అడాప్టేషన్ ఆఫ్ హెల్త్ సెక్టర్ టు ద క్లైమేట్ చేంజ్. దాన్ని ఫోకస్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బెలీమ్ హెల్త్ యాక్షన్ ప్లాన్. Today we have discussed 7 topics. First, from the mains perspective view, flexible inflation targeting అనేది discuss చేసాము. And second one is about Digital Personal Data Protection Act. Third one is about Galathea Bay, which was located in the Nicobar Island, which was which have significant impact due to Great Nicobar Mega Infrastructure Project. Third one is about Janjati Gaurav Divas. Fourth one is about the Veer Narayan Singh of Binjwar tribe. He is a freedom fighter. Fifth one is about Strait of Hormuz. Sixth one is about Beleem Health Action Plan. These are today's topics. Thank you.